ओम शांति 27 मे 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे कालर काल बाबा आसिछंती तुमको काल अर्थात मृत्यु उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाई मनमना भवर मंत्र द्वारा ही तुमे काल उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। कालर काल बाबा आसिछंती तुमको काल अर्थात मृत्यु उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाई मनमना भवर मंत्र द्वारा ही तुमे काल उपरे विजय प्राप्त करि परिबो। प्रश्न आत्मिक पिता तुम आत्मिक यात्री मानकु केउ एक विशेष शिक्षा देउछंती। आत्मिक पिता तुम आत्मिक यात्री मानकु केउ एक विशेष शिक्षा देउछंती। उत्तर हे आत्मिक यात्री तुमे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुओ। रावण ही अधा कल्परू तुमको देह अभिमानी करि देइछि। एबे तुमे आत्म अभिमानी हुओ। एही रूहानी ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान सुप्रीम रूह अर्थात परम आत्मा ही तुमको देउछंती, आउ केही देई परिबे नाही। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पिला माने निजर पितांकर महिमा सुनिले गायन मध्य करा जाउछि सर्वोच्च भगवान। सीए हेले समस्त आत्मारूपी संतान मानकर पिता। बाकी आउ जिए भी रहिले परस्पर समस्ते भाई भाई अटंती। समस्तंकर पिता जणे सीए हेले शिव बाबा। बाबा बुझाइछंती हे संतान गण भक्ति मार्गरे तुमर दुई जन पिता थांती, लौकिक पिता एवं पारलौकिक पिता। रचयितांक ठारू रचना को संपत्ति मिली थाए, किंतु ताहा हेला विनाशी संपत्ति, एहा हेला अविनाशी संपत्ति। अविनाशी पिता तो जणे ही अटंती, जहांक ठारू बेहद्र संपत्ति मिलुछि। सीए हेले निराकार, तांकर नाम परमपिता परमात्मा शिव। कहउछंती मध्य शिव परमात्माय नमः। सीए हेले सर्वोच्च। तुमर बुद्धि निराकार बाबांक आड़कू जाउछि। से परम धामरे रहुछंती, जेउठु तुमे आत्मा माने आसीछ बाबा मध्य सेही ठारे ही रहुछंती। से ही समस्तंकर सद्गति दाता। भारत ही परमपिता परमात्मांकर जन्मभूमि। शिव जयंती मध्य एही ठारे पालन करुछंती। सेही रूहानी पितांकु ही ज्ञानर सागर पतित पावन मुक्तिदाता पथ प्रदर्शक कहा जाउछि। से ही दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। एही कथा भारतवासी माने जानिछंती। एहा दुख धाम अटे। भारत ही सुख धाम थिला। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती हे भारतवासी तुमे विश्वर मालिक थिलो। जेतेबेले तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, देवी देवतांकर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थिला। एबे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होई जाइछि। एमाने निजको पवित्र देवता बोली कहि परिबे नाही। कली जुगर अंतिम समय पर्यंत भक्ति मार्ग चली थाए, सेथिरे ज्ञान न थाए। ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए। समस्तंकर सद्गतिदाता परमात्मा पिता जे पर्यंत न आसिछंती से पर्यंत काहार सद्गति होई परिबो नाही। बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम जुगरे आसुछि। एही समय दुनिया पतित अटे, पवित्र केही जणे भी नाहंती। जदिओ सन्यासी माने पवित्र हेउछंती, किंतु सेमानकु पुनर्जन्म तो एही ठारे ही नेबाकु हेबो। विषय विकारु जन्म नेबाकु पड़िबो। मझिरे केही फेरी जाई पारिबे नाही। जेतेबेले चक्र संपूर्ण होई थाए, सेतेबेले ही बाबा आसी साथीरे नै जांती। एहाकु ही आध्यात्मिक ज्ञान कुहा जाउछि। परमात्मा ही आध्यात्मिक ज्ञान देउछंती। परमात्मा ही ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। बाकी शास्त्र गुड़िकरे भक्तिर ज्ञान रहिछि। बाबा कहउछंती यज्ञ तप तीर्थ आदि करी करी
ତୁମର ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ। ଭାରତରେ ଯେବେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତେବେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କରିବେ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ନା, ରଚୟିତା କେବଳ ନିରାକାର ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରଚନାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ବେହଦ୍ର ପିତା ଅଟେ। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଯିଏକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସୁଖ ଧାମ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁଃଖ ଧାମ ଅଟେ। ବାବା କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଭାରତର ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ। କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଏବେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ କାଳର କାଳ ମହାକାଳ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ଆସି ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ, ଶିବାୟ ନମଃ। ତୁମେ ଏଭଳି ତ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, କୁକୁର ବିଲେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ସମୟ। ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏବେ ବିନାଶ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାଦବ, କୌରବ, ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗୀତା ହେଉଛି ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବୀ ଦେବତା କରୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ସେହିମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। କେହି କେହି ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି କିପରି ହେଉଛି? କିଏ କରାଉଛି? ସଦ୍ଗତି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ, ଦୁର୍ଗତି କଳିଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣିଛ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ତ ଅଧା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସମୟ ସେହି ରାଜଧାନୀ ଚାଲିଥିଲା, ସେ କଥା ତୁମେ ହିଁ କହିପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ 2000 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରାଜବଂଶ ଏତେ ସମୟ ଚାଲିଲା। ଇସଲାମୀ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶ 1250 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା।
ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ। ଏହି ସାରା ନାଟକ ଭାରତକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ରାଜଧାନୀ କିପରି ପାଇଲେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ରଜୋ ତମ। ଏହି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 କଳା କମ୍। ଆତ୍ମାରେ ରୂପାର ଖାଦ ମିଶିଗଲା। ତାମ୍ର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିବା ପରେ ତମ୍ବାର ଖାଦ ମିଶିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୁନାରେ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହି କଥା ଆତ୍ମିକ ପିତା ଶିବ ବାବା ଆସି ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛେ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ। ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ତାରକା ଅଟେ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ତାରକା ଚମକୁଛି। ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବିଲକୁଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍‌ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ନର୍କ ହିଁ ଅଟେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ ଉପହାର ଆଣି ଆସିବି ନା। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ସନ୍ତାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
आत्मिक पिता ही आत्मा मानकु ज्ञान देउछंती। तुमे आत्मिक यात्रा करुछ, देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हेउछ। आत्मा अविनाशी अटे, आत्मारे ही सबु अभिनय भरी होई रहिछि। आत्मा किपरि 84 जन्मर अभिनय करुछि एबे ताहा जणा पडुछि। आमे सूर्यवंशी थिलु, पुणी चंद्रवंशी हेलु, पुणी आमको सूर्यवंशी हेबार अछि। एबे बाबा सतोप्रधान हेबार शिक्षा देउछंती। केवल मते स्मरण कर। भगवान उवाच, गीतार भगवान शिव बाबा अटंती। श्रीकृष्ण नुहंती, श्रीकृष्णकर आत्मा मध्य एबे शिक्षा ग्रहण करुछि। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलाधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, आत्मिक यात्रा अर्थात जोगर यात्रा निजे करिबा सहित अन्य को कराइबाकु हेबो। निजको सतोप्रधान करिबा पाई एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। आत्म अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। आत्मिक यात्रा अर्थात जोगर यात्रा निजे करिबा सहित अन्य को कराइबाकु हेबो। निजको सतोप्रधान करिबा पाई एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। आत्म अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, काल उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई बाबांकर शिक्षा प्रति ध्यान देबाकु हेबो। निजको आत्मा मने करी आत्मा मानकु ज्ञान देबाकु हेबो। काल उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई बाबांकर शिक्षा प्रति ध्यान देबाकु हेबो। निजको आत्मा मने करी आत्मा मानकु ज्ञान देबाकु हेबो। वरदान, बाप दादांकर कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु करुथिबा मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादांकर कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु करुथिबा मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कथारे अछि, निजे बाटिले निशा चढ़िब। अर्थात अन्यर रोजगार उपरे केबे भी दृष्टि देबा उचित नुहे। अन्य काहार निशा को निजर लक्ष्य बिंदु करिबा परिवर्ते बाप दादांकर गुण एवं कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु कर। बाप दादांक सहित अधर्मर विनाश एवं सत्य धर्मर स्थापनार कर्तव्य सहयोगी हुओ। तेबे अधर्म विनाश करिबा वाला केबे भी अधर्मर कार्य बा दैवी मर्यादा को भंग करिबारे कार्य करि परिबो नाही। सेमाने मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होइथान्ति। स्लोगान, ज्ञानवान आत्मा होई जदि व्यर्थ प्रश्न गुड़ी को स्वाहा करि दियो तेबे तुमर समय बंची जीवो। ज्ञानवान आत्मा होई जदि व्यर्थ प्रश्न गुड़ी को स्वाहा करि दियो तेबे तुमर समय बंची जीवो। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करे अंधी और तूफान। देख, यही गीत सिद्ध करि देउछि कि आत्मा एवं परमात्मा दुईटी जिनिस। ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती, कारण जहार साथी स्वयं ईश्वर से एठारे उपस्थित थाई मध्य सृष्टिर एते दुख काहींकी रहिछि। मनुष्य एते कांगाल गरीब काहींकी? परमात्मा तो सुख स्वरूप अटंती। तेणु तांको सर्वव्यापी कहिबार अर्थ तांकर ग्लानि करिबा। भगवानकर उपस्थिति रे दुनिया सुख स्वरूप हेबा दरकार ना दुख रूप? तेबे पुणी परमात्मा को डाकिबा कौन दरकार? तेणु वर्तमान समय रे माया सर्वव्यापी, परमात्मा एठारे उपस्थित नाहंती। परमात्मा संगमरे केवल गोटिए थर आसी थांती, सेतेबेले तांको हाजिर नाजिर कहि परिबो। बाकी तांकर स्मृति समस्तंको हृदय रे निश्चित व्यापक भावे रहिछि। प्रत्येकंकर शरीर को परिचालना करुथबा शक्ति तो तांकर भिन्न भिन्न संस्कार युक्त आत्मा अटे, ना कि परमात्मा। एबे यही विचार करिबार कथा कि परमात्मा को साथी काहींकी करिछु एही मायार आंधी तोफान को पारी करिबा पाई। तेबे निश्चित मायार कोनोसी तोफान रहिछि।
ସେଥିରୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମାଗୁଛୁ। ଯଦି ସେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ନା ମାୟାର ଜଞ୍ଜାଳ ଥାଆନ୍ତା, ନା ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟଙ୍କର ଏହି ଖେଳରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଥିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ତୋଫାନରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ଭଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଲେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇନଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଥିରେ ରଖିବେ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ଦେବେ। କହିଥାନ୍ତି କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ସେ ଆଗକୁ 10 ହାତ ପାଦ ସାଥ ଦେବେ। ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ, ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ନିଃସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲ। ବିଚାର ଦେବା ବା ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ଦେବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତି ରହୁ। ସଂକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ନିଜେ ନିଃସଂକଳ୍ପ ହୋଇଯାଅ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ମୋତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।